Last previous lecture we also discussed the what is the points regarding to steam power plant and gas power plant. There are different types of component and the function of the steam power plant. Okay. Now today lecture we directly start the steam power plant. What is the steam power plant? Then introduction of steam power plant. Then the layout, component, working, advantage and disadvantage of the steam power plant. Okay, one by one we discuss the steam power plant. Firstly, we discuss introduction. They are given some points for control system FBC. Okay, last lecture we also taken what is the FBC. Then the comparison between various power plant, Indian boiler and maintenance of high pressure boilers. Now regarding to steam power plant, they have given an introduction, layout, working and advantage, disadvantage. Okay, so in this unit, what is the outcome regarding this unit? Okay, first is the explain with the sketch diagram for the fuel handling system regard to steam power plant. Then identify the elements. They are given different types of element of steam power plant. Then its control system. Then what is the control system of steam power plant? Then various component of gas power plant, steam power plant, and what is the maintenance major component of the turbine power plant. Then again, next point is also given the major component of turbine power plant, like the maintenance. They are given different types of component in the boiler. Okay. So we start our first point, steam power plant. What is the steam power plant? Okay. A generating station which convert heat energy of a coal combination into the electric energy is known as a steam power plant. Okay. First sentence काय दिले, generating station which convert heat energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, कोल काय असणार तुमचं, कोल हे फ्यूल असणार आहे. त्या कोलच्या फ्यूल पासून आपण हीट ट्रान्सफर करणार आहे. कशा ट्रान्सफर करणार आहे, इलेक्ट्रिसिटी मध्ये. कशा थ्रू, कंबशन चेंबर थ्रू. आपण बघितलं की टाइप्स ऑफ बॉयलर मध्ये कोल यूज केलेलं होतं, पण कोल बर्न करून त्याची इलेक्ट्रिसिटी मध्ये कन्वर्ट करतो. तो सेम स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये तेच फंक्शन असणार आहे. सो जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ कोल कॉम्बिनेशन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज अ स्टीम पॉवर स्टेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज थर्मल पॉवर स्टेशन. लास्ट लेक्चर आपण बघितलं की याचा एक ओव्हरव्ह्यू घेतला आपण. त्यामध्ये बघितलं की स्टीम पॉवर प्लांट मीन्स थर्मल पॉवर प्लांट. आणि फॉर एक्झाम्पल सुद्धा आपण तिथे कंडक्ट केलंय तुमचा डहाणू पॉवर प्लांट असेल. ओके, then steam power station basically work as the Rankine cycle. Steam is produced in the boiler by utilize the heat of coal combustion. The steam is generated, expanded in the prime mover, steam turbine, and is condensed in the condenser to be fed into the boiler again. काही सेंटेन्स त्यांनी दिलेले, काही कॅरेक्टर्स दिलेले स्टीम पॉवर प्लांट रिगार्डिंग. मग काय काय असणार आहे आपण ते एक व्हिडिओ मध्ये आणि त्या नेट स्केच डायग्राम मध्ये ते डिस्कस करणार. नाऊ द स्टीम टर्बाइन ड्राइव्स अल्टरनेटेड विथ कन्वर्ट मेकॅनिकल एनर्जी ऑफ टर्बाइन इंटू द इलेक्ट्रिकल. आहे सिंपल आहे. आपण टर्बाइनचा यूज बघितला, आपला जो पॉवर प्लांट असेल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट त्यात बघितलं की टर्बाइनचा यूज आपण काय करतो, टर्बाइन असे अल्टरनेटरचा यूज का करतो, कारण की ती तुमची एनर्जी असते ती मेकॅनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करायचं असते. दॅट इज द मेन पर्पज फॉर द using the steam turbine drive as a alternator which convert the mechanical of the turbine into the electric energy. Also the steam power station. Steam power station basically work on the Rankine cycle also given. Then the power station suitable for the coal and water are available in the. Suppose त्यांनी काय सांगितलंय, कोल्स आणि वॉटर. आपण जसं बघितलं की फ्यूल अँड एअर रेशो जसं आपल्याला मॅच करावा लागतो, तसं कोल आणि वॉटर सुद्धा तिथे अवेलेबल लागतं. सो दिस इज द स्टीम पॉवर. आपला जो स्टीम पॉवर प्लांट त्याच्या रिगार्डिंग पॉईंट दिलेले. तो स्टीम पॉवर प्लांट यूज काय असतं, आपण कोल यूज करतो. कोलचं जे कन्व्हर्जन असतं ती एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होतं. सायकल कोणतं यूज करतो, रँकाईन सायकल. त्याच्यानंतर जे हीट असतं ते हीट कोल असेल ते कंबशन मध्ये आपण कन्वर्ट करतो. त्यानंतर तुमचं अल्टरनेटर असेल किंवा स्टीम टर्बाइन असेल त्याचा यूज कशासाठी होतो की मेकॅनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करण्यासाठी. ओके, देन next is a this is the diagram of
स्टीम पॉवर प्लांट. ओके, इथे बघा की डिफरंट टाइप्स ऑफ कंपोनंट इथे दिलेले आहे. दे आर गिवन डिफरंट टाइप्स ऑफ कंपोनंट ऑल्सो आणि यूज ऑल्सो गिवन. ओके, आणि इथे काय इंडिकेशन दिलेले बघा, मार्क्स दिलेले, इंडिकेशन मार्क. सपोज डायरेक्शन दिलेले, ॲरो दिले, प्रत्येक ॲरोचे इंडिकेशन वेगवेगळे आहे. कोल अँड ॲश, फीड वॉटर सर्किट, स्टीम सर्किट, एअर अँड गॅस अँड कुलिंग वॉटर. तर कोणकोणते कंपोनंट्स आहे. ओके, स्टार्टिंग सपोज इथं कुलिंग टावर दिलेले आहे, इथं हिटर दिलेले मीन्स कंडेन्सर दिलेले आहे. सपोज दोन टाइप्स टर्बाईन दिलेले आहे, एलपी टर्बाईन दिलेले आहे, आयपी टर्बाईन दिले, एचपी टर्बाईन. हे एलपी टर्बाईन, आयपी टर्बाईन, एचपी टर्बाईन हे डिफरंट टाइप्स ऑफ टर्बाईन दिलेले. आपण ते पण डिस्कस करणार आहोत. वेट फॉर फ्यू मिनिट्स. Okay, this is a component of the steam power plant. And a reheater, they are given two types of reheater. कोणते डिपार्टमेंट? Okay, they are given different types of component. LP turbine, IP turbine, HP turbine. They are given two preheaters, the reheaters 1 and 2. Also ash storage, ash handling, furnace, boiler, coal handling storage, then coal tank, then also given the economizer, hot well, dust cleaner, superheater, flue gases, surrounding air also given. Okay, हे टाइप्स ऑफ कंपोनंट दिलेले आहे ना. आपल्याला वन बाय वन कंपोनंटचं काय वर्क असतं, काय यूज असतो ते आपल्याला आता डिस्कस करायचं. ओके, नाऊ दिस इज द स्टीम पॉवर प्लांट लेआउट डायग्राम. हे बघा, इथे सपोज कुलिंग टावर दिलेला आहे. ओके, तुम्ही जर बघितले की थर्मल पॉवर प्लांट बघितले की कुलिंग टावर्स डायरेक्टली आपल्याला व्हिजिबल असतात. त्यांची हाईट जास्त असते, त्यामुळे डायरेक्ट आपल्याला ते प्लांटच्या व्हिजिबल दिसतं. मग कुलिंग टावर्स असेल, त्याच्यानंतर कुलिंग वॉटर त्यात असेल, वॉर्म वॉटर दिलेले, पंप दिलेले, कंडेन्सर ऑल्सो गिवन, देन टर्बाईन, इलेक्ट्रिक जनरेटर. ओके, मी टर्बाईन जे रोटेट आहे त्याचे आपण बघितले की टर्बाईनचा यूज, स्टीम टर्बाईन डायरेक्टली मेकॅनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, त्यामुळे आपण टर्बाईन यूज केलेले. बॉयलर, बॉयलर सुद्धा दिले की बॉयलर इथे दिलेलं. मग बॉयलर मध्ये कसलं मिक्शन असतं? बॉयलर मीन्स कंबशन ऑफ टू पार्टिकल्स मीन्स फ्यूल अँड एअर. ओके, इथं इंडिकेट केलेलं आहे बघा, फ्यूल अँड एअर. बॉयलर मध्ये दोन गोष्टींचं कंबशन होतं, फ्यूल अँड एअरचं. ओके, आणि इथे दिले कंबशन गॅसेस, जे आपली चिमणी असेल त्या चिमणी थ्रू आपण जे हॉट अनवॉन्टेड गॅसेस असतात ते बाहेरली आपण पास करत असतो. ओके, त्या प्रकारची इझी एक लेआउट डायग्राम ती स्टीम पॉवर प्लांटची आता आपण बघणार आहोत. दिस इज ऑल्सो गिवन अ ब्लॉक डायग्राम, स्टीम पॉवर प्लांट ब्लॉक डायग्राम. ओके, सेम दिलेले, फक्त त्याच्यामध्ये काही इंडिकेशन दिलेले, कलर इंडिकेशन दिलेले. सपोज कुलिंग टावर दिले आहे, वॉटर जो कलर असेल तो रेड मध्ये इंडिकेट केला आहे. सपोज कंडेन्सर आहे, कंडेन्सर वॉटर आहे, वॉटर तुमचं इथे काय कुलिंग टावर्स आहे. जो कुलिंग वॉटर असेल ते कुठे एंटर करणार? कंडेन्सर मध्ये. कंडेन्सर मध्ये एंटर केल्यानंतर ते तुमचं जे वॉटर असेल ते वॉटर कन्व्हर्ट केलं जाईल. ओके, म्हणजे एनर्जी कन्व्हर्ट केली जाईल. तर पंप दिलेला आहे, पंप पण दिलेला आहे, द कुलिंग वॉटर स्टेशन दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर बघा कंडेन्सर आहे, कंडेन्सर कुठे कनेक्टेड आहे? तुमच्या बॉयलरला कनेक्टेड आहे. सपोज जी पण स्टीम जनरेट होईल ती स्टीम कुठे जाणार आहे? बॉईल टर्बाईनला. ओके, इथून तुमचं एअर. दिस इज एक बघा की दोन टाइप्स ऑफ कलर यूज केलेले. वन कलर तुमचा एअर साठी आणि सेकंड असेल फ्यूल साठी. ओके, येलो दिलेला आहे बघा, इथे दोन कलर इंडिकेट केलेले. सपोज तुमचा जो कंडेन्सर मधून जे स्टीम जनरेट होणार आहे ते कुठे जाईल? टर्बाईनला जाईल. मग टर्बाईन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेल. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केल्यानंतर डायरेक्टली इथे बघा टावर्स दिलेले, डायरेक्टली टावर्स इथे कनेक्टेड आहे, ही डायरेक्टली पुढे सप्लाय केली जाईल. आणि जे बॉयलर मधलं जे अनवॉन्टेड गॅसेस असतील, कंबशनचे पार्टिकल असतील, ते डायरेक्टली आपण चिमणी थ्रू बाहेर पास करणार. इथे एक फॅन असेल, त्या फॅन थ्रू डायरेक्टली आपण बाहेर पास करणार. अशा प्रकारची ही थर्मल पॉवर प्लांट मीन्स स्टीम पॉवर प्लांट ब्लॉक डायग्राम दिलेली आहे. ओके, सो नाउ वी डिस्कस
the major component of steam power plant. They are given different types of component for the coal and ash handling plant, coal storage, boiler, air preheater. First is a coal and ash handling plant. First we discuss, then see the how to the handle the coal and ash handling. The coal is transported to the steam power station by road and the store in the coal storage plant. ओके, आपण कोल बघितलं की मी लास्ट एक लेक्चर मध्ये पण तुम्हाला एक्सप्लेन केलं की थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये एक सिस्टीम असते, जे कोल असतं ते कोल ट्रान्सफर न करता बाय रोड असेल किंवा डायरेक्टली तुम्ही जर डहाणू पॉवर प्लांट बघितलं की डायरेक्टली रेल्वे ती डायरेक्टली प्लांट मध्ये एंटर करते. एंटर केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय असतं, कोल्स असतं, ते डायरेक्टली कोल स्टोअर केलं जातं. मग ते कोल स्टोरेज करत असताना त्याचे काही पर्पज असते, जसं आपण वॉटर जसं बॉयलर मध्ये यूज करताना ते फिल्टर करतो, चेक करतो, त्याची प्युरिटी चेक करतो, मगच ते वॉटर आपण ट्यूब्स मध्ये फिल करतो. तसंच कोल असतं, त्या कोलचं काही कंपोजिशन असेल, ते कंपोजिशन टेस्ट केलं जाईल, अनालिसिस केलं जाईल, त्यानंतर ते स्टोअर करून पुढे सर्क्युलेट केलं जाईल. देन स्टोरेज ऑफ कोल इज प्रायमरी अ मॅटर ऑफ प्रोटेक्शन अगेन्स्ट अ कोल फेलियर ऑफ द ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम अँड जनरल कोल शॉर्टेज. आपण जर बघितलं, सपोज रेल्वे असेल, डहाणू पॉवर प्लांट मध्ये रेल्वे एंटर करते, कोल्स असेल कोल सप्लाय करते, पण कधी कधी तुम्ही जर अनालिसिस केलं की काही प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो, रेल्वेचा असेल, लाईनचा असेल, रेल्वे लाईनचा प्रॉब्लेम असू शकतो, किंवा रेनी सीझन मध्ये काही प्रॉब्लेम डिफेक्ट येऊ शकतो. त्यामुळे काय होऊ शकतं, तिथे कोलचं शॉर्टेज येऊ शकतं. मग त्या टायमिंगला कोल जे स्टोअर केलेले आहे ते कोल स्टोअर केलेले कसं यूज करायचं, किंवा जे कोल असेल ते बाय रोड कसं आपल्याला हँडल करता येईल, त्या पण तिथे रिक्वायरमेंट केलेली असते. दॅन फ्रॉम द कोल स्टोरेज प्लांट कोल इज डिलिव्हर्ड टू द कोल हँडलिंग प्लांट वेर इट इज अ क्रश इन टू द स्मॉल पीसेस. ओके, जे कोल असतं, कोलची साईज जास्त असेल, मग ते आपल्याला ती साईज पण मी जी साईज अवेलेबल असेल त्या साईज पेक्षा जे आपल्याला गरजेचे असेल, इम्पॉर्टंट असेल, त्या साईज मध्ये आपण त्या कोलचं पार्टिशन करत असतो आणि ते डायरेक्टली आपण कंबशन चेंबर मध्ये यूज करत असतो. देन कोल इज बर्न इन द बॉयलर अँड द ऍश प्रोड्यूस आफ्टर द कम्प्लीट कंबशन ऑफ द कोल्स. तुम्ही जर फॉर एक्झाम्पल ऍश आपण जर उदाहरण घेतलं, सपोज तुम्ही वूड बघितलंय, वूड आपण जेव्हा वूड म्हणजे लाकूड जेव्हा आपण त्याला पेटवतो, बर्न करतो, बर्न केल्यानंतर त्याचा काय रेडी होतो, कोळसा रेडी होतो, म्हणजे त्याची प्रोसेस तो कम्प्लीट करतो. लाकूड जर आपण त्याला बर्न केल्यानंतर तो त्याची प्रोसेस कम्प्लीट करतो, आपल्याला वॉटर पण हिटेड वॉटर मिळतं, त्याचं वॉटरचं कन्व्हर्जन हे स्टीम मध्ये पण होतं. पण तुम्ही जर बघितलं, जो लाकूड असतो तो लाकडापासून कोळसा तयार होतो, तो ऍश म्हणायचा. मग तो लाकडापासून कोळसा रेडी झाल्यानंतर तो ऍश असेल किंवा ती डस्ट असते, सफेद डस्ट पण रेडी होते बघा, ब्लॅक कलरचा कोळसा असेल, कोल असेल किंवा डस्ट पण ती रेडी होते. मग ती झाल्यानंतर त्याला आपण ऍश म्हणतो, ती कुठेतरी आपल्याला ती स्टोरेज करावी लागते किंवा ट्रान्सपोर्ट करावं लागतं. सपोज आपण बर्न केलं, तुम्ही सर्वांनी बघितलं की त्याला बर्न केलं वूडला, त्याच्यापासून जे पार्टिकल जे राहिले तिथे, ते पार्टिकल आपल्याला दुसरीकडे ट्रान्सफर करावं लागतं, कारण की आपण तिथे परत नवीन पार्टिकल ऍड करतो. सपोज नवीन आपण एक लाकूड घेतलं, ते नवीन लाकूड तिथे ऍड करायचं असेल, तर ऑलरेडी जे लाकूड आपण बर्न केलंय त्या लाकडाचे काही पार्टिकल्स तिथे राहिलेले असतील, तर त्याला आपण कोल्स म्हणू शकतो. म्हणजे लाकडापासून जे कोल्स असतं, त्याच्यानंतर ते बाकीची डस्ट असती, ती आपल्याला रिमूव्ह करावं लागते. मग रिमूव्ह करून ती दुसरे जे वूड असेल ते तिथे इन्सर्ट करावं लागतं. सेम कोल सिस्टीम मध्ये सपोज कंबशन चेंबर मध्ये कोल यूज केलं, कोल बर्न झाल्यानंतर त्याचे काही पार्टिकल्स असतील, जे पार्टिकल्स असतील ते कम्प्लिटली रिमूव्ह झालेले नसतील, मग त्यांचं ऍश मध्ये कन्वर्ट होईल. मग ते ऍश आपल्याला कुठेतरी स्टोअर करावं लागतं आणि ते स्टोअर करून कुठेतरी ते जे आपण वेस्टेज मटेरियल म्हणतो, त्याचा वेस्टेज मटेरियल म्हणून यूज केला जातो, कुठेतरी ते ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. मग जे ऍश असेल किंवा कोल असेल, तर मग हँडल करण्यासाठी काही इथे क्रायटेरिया दिलेले आहे. सो आपण बघितलं, कोल्स असेल तर कोल्स हे रेल्वेने ट्रान्सपोर्ट केलं जातं, त्याच्यानंतर त्याचे कंपोजिशन चेक केलं जातं, अनालिसिस केलं जातं, आणि त्याची कोलची साईज ही मॅक्झिमम असेल तर आपल्याला जेवढी रिक्वायर्ड आहे तेवढ्या साईज मध्ये त्याला पार्टिशन केलं जातं. त्यानंतर तो कोलचा यूज केला म्हणजे काय आलं, तिथे डस्ट आली, ते कोल बर्न केल्यामुळे तिथे डस्ट आली, डस्ट आल्यामुळे आपण ती ऍश म्हणतो त्याला. तर त्या ऍश पण आपण तिथे जी यूज केलेलं आहे कंबशन मध्ये आपण त्या कोलचा यूज केलाय, तिथे ऍश क्रिएट होते. मग ती ऍश आपल्याला कुठेतरी ट्रान्सपोर्ट करावं लागते किंवा ते वेस्टेज म्हणून आपल्याला ते कुठेतरी स्टोअर करावं लागतं. या प्रकारे कोल अँड ऍश हँडलिंग आपल्याला ते करावं लागतं. म्हणजे दोन प्रकारचे एक हँडलिंग प्रोसेस आहे. कोलचं हँडलिंग कसं केलं पाहिजे आणि कोल पासून जे ऍश तयार होणार आहे ते पण आपल्याला एका ठिकाणी व्यवस्थित त्याची यूज केला गेला पाहिजे. ओके, दॅट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्टीम पॉवर प्लांट इज अ कोल अँड ऍश handling plant. So given a cold storage, place coal is a store with the utilize the when required. जेवढं गरजेचं असेल तेवढ्यानुसार आपण ते यूज करतो. And also given the 100 megawatt station operating at 50% load factor may burn about
coal per month and the ash produced by me the tons of 10% and 15%. सपोज 50% 100 मेगावॅट आपल्याला जर जनरेट करायची इलेक्ट्रिसिटी, त्याच्यासाठी सपोज 50%चा लोड फॅक्टर असेल आणि बर्न आपण सपोज 20,000 टन्स केलंय आपण कोल, सपोज 20,000 टन कोल आपण बर्न केलं. मी एक्झाम्पल काय दिलं, आपण लाकूडचं एक्झाम्पल दिलं. लाकूड बर्न केल्यानंतर ज्या लाकडाची साईज असेल, डायमीटर असेल, बर्न केल्यानंतर आपल्याला त्याला बर्न केल्यानंतर त्याचे काहीतरी पार्टिकल तिथे राहून जातात. तुम्ही बघितलं असेल किती पण आपण बर्न केलेला तर ते डायरेक्टली दिसतं, तिथे डस्ट असेल की लाकडाचे पार्टिकल्स तयार होतात ते पण तिथे असतात. मग त्या प्रोसेससाठी सपोज कोल यूज केलं तर कोल किती टन्स मध्ये यूज केलं, 20,000 टन्स. ओके, एका महिन्यासाठी 20,000 टन्स ऑफ कोल पर मंथ. अँड ऍश प्रोड्यूस बाय मे बी द 10% अँड 50% ऑफ फायर. म्हणजे आपण 20,000 टन जर कोल प्रोड्यूस केलं तर 15% किंवा 10%. ओके, म्हणजे जर आपण बघितलं की 20,000 टन्स आपल्याला कोल रिक्वायर्ड आहे, आपण एक मंथ साठी कोल 20,000 टन्स तिथे यूज केलं तर त्या कोल पासून 1,000 टन्स हा ऍश तयार होतो, म्हणजे ऍश प्रोड्यूस होतो, म्हणजे डस्ट तेवढी प्रोड्यूस होते. म्हणजे बघा 100 मेगावॅटचं स्टेशन असेल, 50% लोड फॅक्टर असेल, 20,000 टन्स कोल आपण 1 मंथ साठी यूज केलं, ते यूज केल्यानंतर त्याच्यापासून किती ऍश प्रोड्यूस होणार आहे, 1,000 टन, म्हणजे 10%. ओके, म्हणजे 20,000 केलं तर 1,000 टन आपल्याला सॉरी 2,000 टन ऍश तिथं प्रोड्यूस होणार आहे, म्हणजे 10%. 100 जर टन यूज केलं तर आपल्याला 10% त्याच्यामध्ये ती ऍश असणार आहे. मग ते ऍश असेल त्या ऍशचं आपल्याला ती स्टोरेज करावं लागेल. स्टोरेज न करता त्याच्यावाली वेस्टेज मध्ये आपल्याला कुठेतरी ते ट्रान्सपोर्ट करावं लागेल. अशा प्रकारचे कोल अँड हँडलिंग प्लांट असतात. ओके, पण बघितलं कोल यूज केल्यानंतर त्याच्यापासून 90% यूज हा बर्निंगसाठी होतो आणि 10% हा ऍश प्रोड्यूस करण्यासाठी होतो. म्हणजे त्याच्यापासून 10% ऍश प्रोड्यूस आहे. ओके, 90+10 चा हा रेशो असतो फॉर द ऍश हँडलिंग प्लांट. देन नेक्स्ट वन इज steam generating plant. Okay, in steam generating plant they are given different types of component like a boiler, superheater, ecoponizer. Already we know the what is the boiler. Okay, आपल्याला माहिती की boiler म्हणजे काय. So heat of combustion of coal in the boiler is utilized to convert water into steam at a high temperature and pressure. Already आपल्याला सर्वांना माहिती की boiler म्हणजे काय, की वॉटरचं कन्व्हर्शन स्टीम मध्ये करणं, ते पण हाय टेम्परेचर अँड हाय प्रेशर मध्ये. Then few gases from the boiler make their journey throughout the superheater, ecomonizer, air preheater, and are the finally exhaust at atmospheric throughout the chimney. आपण बघितलं कंबशन मध्ये वॉटर यूज होतं, आपण बघितलं वॉटर यूज करत असताना काहीतरी कंबशन आपण यूज केलेले फ्यूल, ते कोल असेल, वूड असतं, मग त्याच्यापासून काही पार्टिकल्स रेडी होत्या. मग ते पार्टिकल आपण बघितले की एफबीसी बॉयलर मध्ये आपण बघितले ते पार्टिकल आपण कुठे पाठवतो, कन्व्हेक्शन चेंबर मध्ये. कन्व्हेक्शन चेंबर काय करतं, जे लो डेन्सिटीचे पार्टिकल असतात ते डायरेक्टली कुठे पाठवतं, प्रीहीटर इकोमनायझरला. मग इकोमनायझर प्रीहीटर काय करतं, जे अनवॉन्टेड गॅसेस असतील ते बाहेर पास करतं आणि जे गॅसेस पार्टिकल्स असतील ते एनर्जी चेंज करत असतील, त्यांची एनर्जी चेंज करत असतील तर ते डायरेक्टली परत कंबशन चेंबर मध्ये इन्सर्ट केले जातात. आणि जे त्यांची एनर्जी चेंज करणार नाही ते डायरेक्टली हॉट गॅसेस म्हणून बाहेर ऍटमॉस्फिअर मध्ये pass केले जाते throughout the chimney through बाहेर pass केले. That is the boiler. Now steam generating plant in a second component is a superheater. What is the use of superheater? The steam produced in the boiler is wet and is passed throughout the superheater where it is the dry and superheated. Superheating produce two principal benefits. First, overall efficiency is increased. आपण superheater काय यूज करतो, सपोज हीटर यूज केलं, हीटर यूज केल्यानंतर टेम्परेचर हे इन्क्रीज झालं. सपोज आपण जे वॉटर आहे ते वॉटर आपण हॉट केलं, पहिले जे हीटर असेल ते काय करेल, वॉटरला मेंटेन करेल, पूर्ण वॉटर हे हॉट करेल. हॉट केल्यानंतर त्याचं जर आपल्याला एफिशियन्सी वाढवायची असेल, एका टाइमला जर वॉटरची जे स्टीम जनरेट करायची असेल, 100 लिटर वॉटर आहे त्याची स्टीम आपल्याला लवकरात कमी मिनिमम टाइम मध्ये जनरेट करायची असेल तर आपण प्री हीटर यूज करतो. म्हणजे एक हीटर काय करतं, वॉटरला हिट करतं, दुसरं पिरियड डायरेक्टली वॉटरचं जे लिक्विड मध्ये असतं ते गॅसेस मध्ये कन्वर्ट करतं, म्हणजे तुमच्या स्टीम मध्ये कन्वर्ट करतं. म्हणून आपण प्री हीटर यूज करतो. फॉर द यूज ऑफ ओव्हरऑल इफिशियन्सी इज इन्क्रीज. त्यामुळे काय होती, ती इफिशियन्सी इन्क्रीज होती, मिनिमम टाइम मध्ये स्टीम ही जनरेट होत असते. देन सेकंड, too much condensation in the last stage of turbine is avoided. The superheater steam from the superheater is the fed of the steam turbine throughout the main wall. मग ते आपण बघितलं की टाइप्स ऑफ मेन वॉल यूज केले असतात.
आणि सुपर हिटरचा यूज पण आपण बघितलं की सुपर हिटरचा यूज कशासाठी करतो, मेन वॉल्स असेल, ओके, या प्रकारचे स्टीम जनरेटिंग प्लांट. फर्स्ट कंपोनेंट इज बॉयलर, सेकंड वन इज अ super heater. Then third one, ecomanizer. What is the use of ecomanizer? Ecomanizer essentially feed water heater and drive heat from the flue gases for the purpose. मी सांगितलं की कंबशन चेंबर मध्ये जे लो डेन्सिटी गॅसेस असतील ते आपण कन्व्हेक्शन चेंबर मध्ये इन्सर्ट करतो. त्यानंतर बघा प्रीहीटर किंवा इकोमनायझर तिथे इन्स्टॉल केलं असतं. मग ते काय करतं, जे गॅसेस एनर्जी त्यांची चेंज करतील, म्हणजे एनर्जी चेंज करून त्यांचं हॉट एअर मध्ये कन्व्हर्जन केलं जाईल आणि ते हॉट एअर कुठे पास केले जातील, परत कंबशन चेंबर मध्ये. तिथे आपण इकोमनायझरचा यूज करत असतो. नाउ फोर्थ वन इज अ एअर फ्रीएटर. नाउ एअर फ्रीएटर इज इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एअर सप्लाय ऑफ कोल बर्निंग ऑफ बाय ड्रायव्हिंग हीट फ्रॉम द फ्ल्यू गॅस. आपण बघितलं की एअर फ्रीएटर यूज केलेलं होतं वॉटरचं कन्व्हर्जन मिनिमम टाइम मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी, स्टीम मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. एअर फ्रीएटरचा यूज काय करतो, सपोज तुमचं कोल्ड वॉटर असेल, ते कोल्ड वॉटर आपल्याला डायरेक्टली कंबशन चेंबर मध्ये हॉट वॉटर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर एअर फ्रीएटरचा यूज करून आपण डायरेक्टली ते हॉट वॉटर कंबशन चेंबर मध्ये कुठे इन्सर्ट करू शकतो. दॅट इज द पर्पज फॉर द युझिंग द एअर फ्रीएटर. देन नेक्स्ट वन इज द स्टीम टर्बाइन. द ड्राय अँड सुपरहीटेड स्टीम फ्रॉम द सुपरहीटर इज स्टीम टर्बाइन थ्रूआउट द मेन वॉल and the heat energy, which energy, heat energy of steam when passing over the blade turbine is converted into mechanical energy. Already we know what is the purpose for using the steam turbine in a boiler. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की स्टीम टर्बाइनचा यूज आपण बॉयलर मध्ये काय यूज करतो, म्हणजे बॉयलरचे जे स्टीम कन्वर्ट होते ती स्टीम आपण कुठे पाठवतो, स्टीम टर्बाइन. स्टीम टर्बाइनचा यूज काय असतो, जी स्टीम असेल त्या स्टीम पासून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणे, म्हणजे मेकॅनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करणे. Then next one is the alternator. The steam turbine. Hello. Okay, alternator. The steam turbine is coupled to the alternator. The alternator convert mechanical energy of turbine into a electrical energy. मग आपण बघितलं steam turbine असेल किंवा अल्टरनेटर असेल, तर स्टीम टर्बाइन मध्ये अल्टरनेटरचा यूज केलेला असतो. मग अल्टरनेटर काय करतं, तुमची एनर्जी कन्व्हर्ट करण्यासाठी त्याची हेल्प करतं. ओके, म्हणजे अल्टरनेटर तुमची एनर्जी कन्व्हर्ट करतं. कशा थ्रू, त्याला आपण काय म्हणतो, स्टीम टर्बाइन. देन फीड वॉटर अँड कूलिंग अरेंजमेंट. ओके, कूलिंग अरेंजमेंट. In the improve the efficiency of the steam power plant and steam exhaust from the turbine is condensed by the mean condenser. ओके, आपण बघितलं कूलिंग अरेंजमेंट. कूलिंग म्हणजे सपोज तुमचं कूल वॉटर असेल, कूल वॉटर असेल त्याचं काय, सर्क्युलेटिंग वॉटर टेक अप टू द हीट टू एक्सटेंड द स्टीम अँड इट विल बिकम द हॉट. आपण बघितलं कूलिंग टावर असतं, कूलिंग टावर आपण कंबशन चेंबर मध्ये कूल वॉटर यूज करत नाही, त्याचं कन्व्हर्ट करतो. मग तिथे काय यूज करतो, एअर प्रीहीटर. मग एअर प्रीहीटर थ्रू आपण जे कोल्ड वॉटर असतं ते कोल्ड वॉटर डायरेक्टली हॉट वॉटर मध्ये कन्व्हर्ट करून कंबशन चेंबर मध्ये ते हॉट एअर इन्सर्ट करतात. ओके, दिस इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ component of steam power plant. First is the coal and ash handling. Steam generating power plant is boiler, superheater, ecomanizer, air preheater, then steam turbine, alternator, feed water, and cooling arrangement. This is the different types of component of steam power plant. Now next point is this is component. Already we discussed cold storage, coal handling, boiler. What is the use of ecomanizer, turbine, then generator, ash storage, duct collector. Ash आपण बघितलं की 100 out of 10% ash बर्न होतं किंवा प्रोड्यूस होतं, तर ते आपण 10% ash स्टोर करतो. इट इज यूज टू स्टोर ash after burning of a coal. नाउ कंडेन्सर, कूलिंग टॉवर किंवा चिमनी आपण बघितलं की अनवॉन्टेड गॅसेस असतील ते आपण फॅन थ्रू, चिमनी थ्रू बाहेर ऍटमॉस्फिअर मध्ये पास करत असतो. फीड वॉटर पंप असेल. अँड दिस इज द वर्किंग डायग्राम ऑफ स्टीम पॉवर प्लांट. ओके, इथे बघा काही पार्ट्स, दे आर गिवन डिफरंट टाइप्स ऑफ पार्ट. कोल्ड स्टोरेज, ऍश स्टोरेज.
ओके, इथं बघा तुम्ही कंबशन चेंबर हा तुमचा बॉयलर यूज केलेला आहे. ओके, दिस इज युअर बॉयलर, दिस इज द फर्नेस. फर्नेस म्हणजे आपण तिथे हिटिंग प्रोसिजर करतो, जिथे कोल यूज करतो, वूड यूज करतो, म्हणजे बर्न करतो. आणि बॉयलर म्हणजे इथं आपल्या ट्यूब्स असतील. ओके, इथे ट्यूब्स असतील, इथे फर्नेस असेल. सपोज ऍश जे कोल आहे, सपोज ट्रान्सपोर्टेशन केलंय आपण रेल्वेने कोल, ते कोलची इथं स्टोरेज आहे. मग इथून कोल्ड स्टोरेज इथे हँडलिंग प्रोसेस दिली, कोल हँडलिंग. मग हँडलिंग म्हणजे मीन्स काय, आपण तिथे क्रेन यूज करू शकतो किंवा पाईप थ्रू तिथे फीड करू शकतो त्या बॉयलर मध्ये. म्हणजे जे कोल आहे, आपण ते कोल त्या बर्न कंबशन चेंबर मध्ये कसं इन्सर्ट करणार, तिथं स्टोरेज आहे. मग इथे काही क्रेन्स, स्मॉल क्रेन्स असू शकतात किंवा काही हँडलिंग प्रोसिजर असू शकते की जे कोल्स असेल ते कोल्ड स्टोरेज मधून आपल्याला डायरेक्टली कंबशन चेंबर मध्ये इन्सर्ट करते बाय द मोटर और मॅन पॉवर. ओके, म्हणजे सपोज कोणत्या गोष्टी, म्हणजे दोन गोष्टी क्रायटेरिया असू शकतात की आपण एक तर कोल हे मोटर थ्रू, म्हणजे कन्व्हेअर बेल्ट असेल, मोटर असेल, त्या कन्व्हेअर थ्रू डायरेक्टली बॉयलर मध्ये इन्सर्ट करू शकतो. ओके, कन्व्हेअर जर तिथे कन्व्हेअर बेल्ट यूज केला तर कन्व्हेअर बेल्ट थ्रू आपण डायरेक्टली ते कोल कंबशन चेंबर मध्ये यूज करू शकतो, किंवा स्मॉल रोबोट्स असतात, त्या रोबोट्स थ्रू पण आपण कोल ट्रान्सफर करू शकतो बॉयलर मध्ये, किंवा मॅन पॉवर असेल, किंवा तुमच्या क्रेन थ्रू, स्मॉल क्रेन असतात त्या थ्रू पण कोल स्टोरेज मधून डायरेक्टली बॉयलर मध्ये ते कोल ट्रान्सफर केलं जातं. दॅट इज अ कोल हँडलिंग प्रोसेस. बघा, मग इथे फर्नेस मध्ये आपण कोल इन्सर्ट केलं, इथे कोल बर्न झालं. बर्न झाल्यानंतर 100 आउट ऑफ 10% त्याच्यामधून ऍश प्रोड्यूस होणार आहे. ओके, ऍश म्हणजे ते डस्ट असणार आहे. ते डस्ट 10% डस्ट इथे बघा डायरेक्शन दिलेलं, ते डायरेक्टली इथे हँडल केलं. हँडलिंग म्हणजे काय, जे डस्ट तिथे पडणार आहे ते डस्ट आपण काय करायचंय, आपण रिमूव्ह करायचंय तिथून. इथून आपण रिमूव्ह करायचं. मग काही पण असेल, रोबोट्स असेल, किंवा तुमच्याकडे स्मॉल क्रेन असेल, किंवा ट्रॉली असेल, स्मॉल ट्रॉली असेल, त्या ट्रॉलीमध्ये तुम्हाला ते फिल करून ते ऍश स्टोरेज मध्ये ते तुम्हाला प्रोड्यूस करायचं, इन्सर्ट करायचं आहे. ओके, मग इथे तुम्हाला ते स्टोरेज करायचं असेल. सपोज इथून कोल स्टोरेज, कोल हँडलिंग इथे इन्सर्ट केलं फर्नेस मध्ये, 10% ऍश स्पेड झालं, ते ऍश आपण इथे स्टोअर केलं. त्यानंतर आपल्याला ते नेक्स्ट प्रोसिजर माहिती. सपोज सुपर हिटर यूज केलेलं आहे, बॉयलर मध्ये स्टीम आली, ती परत सुपर हिटर मध्ये गेली, परत आपण ती स्टीम, आपण बघितलं होतं की बॉयलर मध्ये स्टीम कन्वर्ट झाल्यानंतर काही पार्टिकल्स, वॉटर पार्टिकल त्या स्टीम मध्ये असतात. म्हणजे आपण त्याला एक प्रकारचे ड्राय किंवा ओलावा म्हणतो, तो असतो. पूर्णपणे स्टीम कन्वर्ट झालेली नसते 100%. त्यासाठी आपण प्री सुपर हिटर यूज करतो. सुपर हिटर परत ती स्टीम अगेन, ती टेम्परेचर जर तिथं मिनिमम असेल तर ती लास्ट टेम्परेचर मध्ये कन्वर्ट केली जाते. ती कन्वर्ट केल्यानंतर परत एक बॉयलरला बघा इथे एक डायरेक्शन दिलेले आहे. सुपर हिटर आले, जे पार्टिकल असते ते इकोमोनायझर मध्ये झाले. मग इकोमोनायझर काय करेल, जे हीट कन्वर्ट झालेली, जी कंडेन्सर मध्ये, सपोज इकोमोनायझर मध्ये जी हीट कन्वर्ट झालेली, ती ऍक्च्युअली आपल्या टर्बाइन मध्ये आपण यूज करू शकतो. ती डायरेक्टली तिथे यूज केली जाईल, आणि जे अनवॉन्टेड असेल ती परत कंबशन चेंबर मध्ये इन्सर्ट केली जाईल, आणि परत ती सुपर हिटर कडे पास केली जाईल. ओके, त्यानंतर बघा इथे एअर फ्रीटर यूज केलेलं आहे. ओके, म्हणजे इकोमोनायझर कडून डायरेक्शन दिलेलं आहे एअर फ्रीटरला. म्हणजे कशासाठी, सपोज इथून फर्नेस थ्रू तुमचा सुपर हिटर ऍड झाला, इथे जे गॅसेस होते ते कन्वर्ट झाले. कन्वर्ट झाल्यानंतर डायरेक्टली कुठे पास केले, जे 100% युजफुल स्टीम आहे ती डायरेक्टली टर्बाईनला पास केली. ओके, इथून सपोज स्टीम जनरेट झाली, जी स्टीम यूज होणारी स्टीम आहे, जी इम्पॉर्टंट आहे, आणि 100% ती स्टीम जनरेट झाली, डायरेक्टली टर्बाईनला पाठवली. आणि त्याच्यामध्ये काही जे पार्टिकल्स असतील ते पार्टिकल रिमूव्ह करण्यासाठी इकोमोनायझर यूज केलं. इकोमोनायझर काय करणार आहे, त्याच्यामधले जे स्टीम असतील, जे पार्टिकल असतील, ते पार्टिकल परत कंबशन चेंबर मध्ये इन्सर्ट करतील, जे मिडियम डेन्सिटीचे पार्टिकल असतील. आणि जे लो डेन्सिटीचे पार्टिकल असतील, म्हणजे ते अनवॉन्टेड गॅसेस असतील, ते डायरेक्टली एअर फ्रीटर मध्ये टाकणार. एअर फ्रीटरचा यूज काय करणार आहे, की जे आपण ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे पण आपण हॉट गॅसेस पास करणार आहे, ते गॅसेस पास केल्यानंतर ह्युमन बॉडी असेल किंवा जे आपले इन्व्हायरमेंट असेल, त्या इन्व्हायरमेंट मध्ये एअर पोल्युशन हे मिनिमम होण्यासाठी आपण तिथे एअर प्रिहिटर यूज केलं. ओके, म्हणजे सपोज इथून गॅसेस सुपर हिटर मध्ये आले, हे गॅसेस 100% टर्बाईन मध्ये गेले, पण यातले काही पार्टिकल्स रिमूव्ह नाही झाले, त्यामुळे इकोमोनायझर यूज केलं. मग इकोमोनायझर परत ते पार्टिकल कंबशन चेंबर मध्ये फिल केले, आणि ज्या पार्टिकलने त्यांची एनर्जी चेंज केली नाही, ते पार्टिकल आपण एअर प्री हिटर मध्ये पाठवले. एअर प्री हिटर मध्ये ते काय झाले, फिल्टर केले. म्हणजे एअर फिल्टर केली, ते एअर फिल्टर करून मग ते आपण चिमणी थ्रू, एअर फिल्टर करून ते चिमणी थ्रू आपण ते आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये पास केले. त्यानंतर सपोज जे गॅसेस टर्बाईनला आले, टर्बाईनचं वर्क काय आहे, की तुमची मेकॅनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करणे बाय द यूज ऑफ जनरेटर. ओके, जनरेटरचा यूज करून तुमची मेकॅनिकल एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करणे आणि इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करणे. ओके, या टाईपचा आपला स्टीम पॉवर प्लांट इथे वर्किंग दिलेली आहे. ओके, सिंपल आहे. कोल हँडलिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड हँडलिंग, दिस इज युअर कंबशन चेंबर मीन्स बॉयलर, फर्नेस. इथून इथे एअर पास झाली सुपर हिटर पासून डायरेक्ट टर्बाईनला, जी 100% प्रोड्यूस झालेली एअर आहे डायरेक्ट टर्बाईनला पास केल्याने डायरेक्ट जनरेटने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली. म्हणजे अनवॉन्टेड गॅसेस असेल ते इकोमनायझर मध्ये गेले. ज्यांनी एनर्जी चेंज केली, ज्या पार्टिक्युलर्सनी एनर्जी चेंज केली, डायरेक्ट कंबशन चेंबरने परत आपण इन्सर्ट केले. आणि जे पार्टिकल्स त्यांची एनर्जी चेंज करू शकले नाही ते डायरेक्टली एअर प्रिएटर मध्ये आपण इन्सर्ट केले. एअर प्रिएटरचा यूज यासाठी की जे आपण ऍटमॉस्फिअर मध्ये आपण गॅसेस पास करणार आहे त्यापासून कोणतंही पोल्युशन, हे मिनिमम पोल्युशन झालं पाहिजे, त्यासाठी एअर फिल्टर ते मिनिमम पोल्युशन करण्यासाठी इथे एअर फिल्टर मीन्स फिल्टर असतं एक प्रकारचं, ते यूज करून चिमणी थ्रू आपण गॅसेस बाहेर पास करतो. Okay, this is a working of steam power plant. Okay, and they also given a different type. Also, we discuss the different types of component: coal and ash handling, steam generating plant, for example, boiler, superheater, economizer, then air preheater, steam turbine, alternator, feed water, and working arrangement. And also, we taken the working of steam power plant. Okay, then what is the advantage and limitation? This is the fuel used in a quite cheap, and this is the cost generation is lesser than the diesel power plant.